ਆਪਾਂ सदा ही ये सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ बिलीव है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर बंदा चाहे वह किसी पत्थर नूं मनदा है, चाहे वह किसी बंदे नूं रब मनदा है, ते चाहे वह गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदा है, हर बंदे नूं फ्रीडम ऑफ बिलीव इत्थे है और रखना चाहिए। दूसरा पक्ष है फ्रीडम ऑफ स्पीच। असी किसी बारे कह सकते हैं कि मैं उन्होंने नहीं मानता, पर उसकी बेअदबी करनी, चाहे वह कोई मूर्ति होवे, चाहे वह कोई ग्रंथ होवे, इहदा हक किसी नूं नहीं है। सो कई साल पहला आपां सारे ही जानते हैं कि 12-13 तरीक का धरना लगा सी कोटकपूरा चौक दे विच, ते 14 तरीक नूं सवेरे बरगाड़ी जिहड़ा कोटकपूरा चौक दे विच सवेरे आराम नाल पाठ करदियां संगतां दे उत्ते लाठीचार्ज किया गया सी प्रशासन वालों। उहदे संबंध विच सिट ने मैनूं अज बुलाया सी। अगला सवाल किते भी गलबात हुई तुहाडी सिट वालों? पहला प्रश्न सिट वालों उही क्वेश्चन जिहड़े ने ना जी, ये हुण तो लैके पहला भी 4 बार हो चुकिया। 4 बार सिट बनी है ते 4 बार उन्होंने जिहड़े जिहड़े अपने ते सवाल कीते ने, जो जो उत्थे होया, जो जो उत्थे वापरिया, हूबहू उस तरह आप बयान करते रहे हैं, क्योंकि सच एक ही हुंदा, वो कोई 2-4 ते हो नहीं सकते। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ सिट बनती रही है ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो बयान ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ हैं, 3 बार पहला बयान दर्ज होए है, अज चौथी बारी उही बयान मैं दर्ज करवा के आया। तो सवाल जोड़ा वो पहला वाली सी कि की होया सी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ स्पष्ट सी कि आराम नाल पाठ करदियां संगतां दे उत्ते पुलिस वालों लाठीचार्ज होया सी, पानी दीयां बछाड़ा होईयां सी। वो सवाल पहला सी उवें जिवें दस दिता गया सी। तो बार बार इंडिया सीटां बन चुकियां ने, तुहानूं कोई लगदा कोई इंसाफ दी किरण कोई नजर आवेगी? उम्मीद तो देखो रखनी चाहिए है हमेशा। हुण जे असीं भगौड़े हो जाएंगे भी असीं इन्हां सामने नहीं जाना, तो इन्हां कोल बहाना हो जाएगा। सिट जिहड़ा भी सरकार कोल बहाना हो जाएगा भी हुण ये नहीं, गवाह ही नहीं आए, जिहड़े उस वेले मौके दे गवाह सी उन्हां नूं जाना चाहिए है, वेखना चाहिए है। और उम्मीद असीं कदे भी नहीं छड्ड सकदे, उम्मीद तां करदे ही हां कि उहदा इंसाफ। राजनीतिक पार्टियां सियासी मुद्दे वजों उभार रही ने, तुहानूं की लगदा उभारना चाहिए? जल्दी धर्म की गल नहीं, गल धर्म की है तो सारे को सोचना ही चाहिए है। चैलेंज करके इश्तिहार ला के ते जदों तुसी बेअदबी करोगे गुरु ग्रंथ साहब की, तो बड़ा वड्डा मुद्दा सी और किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो यह मुद्दा तो हैगा ही है। उस वेले दे प्रशासन को चाहिए सी कि नाले उस वेले तो जिन्हों असी अपनी सरकार कहते हैं, सिखां की सरकार सी, उस वेले तो चाहिए सी इन्हां नूं कि गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा इंसाफ है, जो बेअदबी उत्थे हुई सी, उहदा इंसाफ सही तरीके नाल दिता जाना चाहिए सी। उहदा मास्टर माइंड लभण की बजाय कि जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, मास्टर माइंड लभण की बजाय रोस धरने में बैठिया संगतां उत्ते लाठीचार्ज कर दिता गया, जो कि बड़ा गलत सी। बाबा जी होर भी बेअदबी दी घटनावां वापरियां लगातार जारी ने, तुहानूं की लगदा कोई एजेंसियां दे काम ने किसी दे? वो तो हुण इन्हां ने करनी है जी कि कौन करा रहा है, इहदे पिछे कौन हो सकता है। वो तो चाहिए इन्हां नूं एजेंसियां ही हो सकदियां ने, जां कोई कुछ भी हो सकता है। मतलब असीं नहीं कह सकते भी कौन है, पर यह तो सरकार नूं लभना चाहिए। हाँ जी, बाबा जी उस वेले कहा जाता सी कि जिहड़ा ये हुक्म होया सीगा धरना चुकण दे, एसडीएम दा हुक्म सीगा, बाकी एसडीएम दा हुक्म सीगा जाके पुलिस नूं धक्का दिता गया। मेरा मनना यह है जी, मैं उत्थे भी सिट विच बोल के आया बई पत्ता भी हिलदा है, उहदा सरकार नूं पता हुंदा है। जिहड़ा मुद्दा एडा वड्डा सी और साडे वर्गे बंदे जां जिहड़े भी प्रचारक सी जां कुछ मोहतबर बंदे उत्थे बैठे और सारा पंजाब बंद हो गया है, तो ये इकल्ले प्रशासन का अपना निजी फैसला नहीं हो सकता। सरकार तो उस वेले दे वड्डे लीडरां तो पुछे बिना लाठीचार्ज नहीं हो सकता। जे लाठीचार्ज होया, जे अथरू गैस के गोले सिੱਟੇ गए है, जे उत्थे जो जो भी होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं हो सकता कि उस वेले दे प्रमुख लीडरां नूं ਇਹਦੇ बारे पता ना होवे। ਵੱਡੇ अफसरां नूं भी पता सी
ਤੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। एक सवाल है तो जिहड़ी पूरी पुछगिछ दे विच कीती गई और पुरानी एसआईटी तो और हुण वाली एसआईटी दे विच कोई सवालों दे विच फर्क नजर आया? तो नहीं, सवाल तो ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। लगातार 3 घंटे तक लगभग पुछगिछ तुहाडे तो कीती गई। हाँ जी। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਗਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਮ ਗਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਰਮ ਗਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਭੜਕਣੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਛ? ਉਮੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਬਲੀਵ ਹੈ, 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੀਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਗੋਲੀकांड ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰ, ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀकांड ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦਾ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 22 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, 3 ਵਾਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ 4ਥੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਿੱਖ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਨਾਲ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਕਸਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ।
मैं नहीं चाहता कि किसी सिख का कतल होवे, कोई रौला पवे, कोई लड़ाई पवे। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। मैं अपने घर बैठा ਇੱਥੇ अपना प्रोग्राम कर लेना, पर जे मैं जाऊँगा तो कोई रौला पऊगा, रौला पएगा तो सिख लड़ते चंगे नहीं। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਜਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਕਸਾਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਪਰ ਕਤਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। दूसरी गल यह है समझौता ही समझौता। मैं देखो सारे चैनलों पर बोल रहा, उस वेले की सारी सरकार मेरे को आई सी जिन्हों ने कहा सी कि भाई साहब चलो टकसाल नाल समझौता कर लो। मेरी स्टेटमेंट उदों भी ये सी ते अज भी ये है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहना चाहिए कि साडे तो बंदा मारन वाली गलती हुई सी, वो गलती मान लैणगे ते समझौते समझौते। हुण जे आपां कहीए भी अगले ने गलती भी नहीं मननी, बंदा भी मारूगा ते रणजीत सिंह जाके समझौता कर लवे, फिर इन्ना तक इन्ना नीवा नहीं होया जा सकता। हाँ वो कहण भी साथों गलती होगी, आपां कहांगे आपां भरा भरा ठीक है, तुसीं गलती नहीं। सिक्खां दा जिहड़ा इतिहास है कि घोड़े दी काठियां ते इन्हां नूं अपना बड़ा लंबा समा बिताउणा पिया, इतिहास अपना आप नहीं देख सके तां ये भी हो सकता है कि बड़ियां रड़गड़ां उस वक्त हो सकदी ने होईयां होण जां नहीं भी होईयां होण, इन्हां बारे स्पष्ट नहीं हैगा। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਥ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਕਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ